जय श्रीराम हाँ प्रथमे ता प्रश्न हूँ सत्य जुगे चारिपाद सत्य थिला किंतु ठाकुर पाइबा तुमको कष्ट होता तृतीय आउटे सहज है द्वापर आउ सहज है कली कौन है से यटा को प्रथम बुझ जड़े प्रश्न करते सत्य जुगे कहीं चारिपाद चारि थर अवतार हे ना चारिपाद सत्य थी चारि थर अवतार हे तीन पाद सत्य तीन अवतार दुई पाद दुई अवतार कली गोटे अवतार से जो सत्य जुगरू कलिजुग पर्यंत चारिटा जुग नुह कि चारिटा जुगे जे सत्य थे सी भी अच्छा कलिजुगे अच्छा जे सत्य कड़े किए पलि जाए धर्म प्रथम कही ना जे 64,000 आम आगे क्लास आडमिशन कराइले कौटी सत्य जुगे सत्य जुगे तो आडमिशन हेले बा सत्य जुगे से ठाकुर भक्त भाव गणति हेले 64,000 तापर तृतीय को आसिले से अधा होगा केते 32,000 तेणु 32,000 तृतीय देखिले जे ठाकुर पाखे 32,000 साधु सन्या जाए पहुँची कहले जे आपण आमर स्वामी रूप में आमको आमर स्वामी हूँ बा स्त्री रूप धरिकी गले एणे दाड़ी पाड़ी बोली स्त्री तेणु सी कहले ना ना यहाँ द्वापर तुम इच्छाटा पूर्ण करी तेणु 32टा 16,000 होगा कौन द्वापर को 16,000 गोपी होगा ना ना जो 16,000 गोपी से कृष्ण सहित भी लीला कले जहाँ पढ़ुव तापर कलिजुग आसिले केते हवा कथा 8,000 हवा कथा किंतु से लिखिले 3,000 भक्त तार जो 3,000 भक्त कली रखिले आउ अन्य मानक रखिले एते ताल से 64,000 रु बर्तमान 3,000 जे कलिजुगे से कौटी जी बैकुंठ को जी तेणु आउ बाट ना जे सत्य जुगे पलैबे सत्य जुगे जे सब करते किए नक्षत्र लोक अच्छा किए स्वर्ग लोक अच्छा एमती भाव में स्थान भी दिखाई से भी सेठू पुण्य जन्म नौ धर किए नक्षत्र लोक रही किए पितृलोक रही किए प्रजापति लोक रही से जी दिन भोग पर पुणी मध्यमंडल को आसुच्च तेणु से 64,000 भक्त से कमी 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 बर्तमान 3,000 होती अर्थात तांकर पूर्ण सामर्थ्य अच्छी मुक्ति हाँपाई तेणु से मैंने 3,000 अच्छा जे कि से ब्रह्मटा को बुझीपारे है ना से मानकर अधिकार अच्छी के सत्य जुगर जाकि रही एवं कौन अधिकारटा पाँच कि से सत्य जुगर से अच्छा है ना ना तेणु कलिजुगे ही तार परिसमाप्ति हुए चारि जुगर परिसमाप्ति हम ना ना तेणु चारि जुगर जो परिसमाप्ति हम चारि जुगर जो 3,000 भक्त ताल कली जाकि जी कौटी बैकुंठ जी ना आ मझे कौट बाट अच्छी पलैबे आम धर क्लास 1 रु चतुर्थ आडमिशन कल चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम पढ़ी सारे जा अष्टम जीव ना तेणु चारि जुग पर जो गोटे कहना जो विनाश हम अर्थात से 3,000 कौटी जी बैकुंठपुर जी आउ अन्य माने किए रे मुझे अलग कथा के संहार करेंगे कि ये 3,000 को मुक्ति करने को बा से बैकुंठपुर नापी से ब्रह्मगुरु रूप से अवतरण सब कर ठाकुर तांको काम हूँ ये लोक बाछा तांको काम नुह किए बंचो मर से कथा ना तेणु किए शिष्य हम सेटा भी आगुरी सीमाबद्ध होकर रही कई क्या कर पकेब ना तुम सी दौड़ी जा करें कि सी किए कौ दौड़ी आसला हेनी से तार हवा कथा हम है ना ना हाँ तांकर रही आउ कौन पचार हाँ ये जो आम भिन्नता देखते किए छोट बड़ू चोरी करुच्ची किए भी बहुत भल पाठ पढ़ुची किए भी जहाँ कहूँ गीता श्लोक भी पढ़ी पार्टी 4 वर्षर पिला तबला भी बजाऊँगी बुझे कि नाच भी 3-4 वर्षर पिला नाचुंट भी बहुत झील ये कला सब कौटू आसी विशेषकर देखा जे आम देखती तुम देख प्रारब्ध को छाड़ प्रारब्ध कहीकि तो भूलीदे बहुत पलैज किए प्रारब्ध देखी तुम कह प्रारब्ध से थिला से कह तो प्रारब्ध को से किसी बुझे ना विशेषकर देख जो माने शिक्षक तांका पिला शिक्षक होती ना ना जो जो माने शिक्षक तांका पिला शिक्षक होती ना 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 जी ना ना बहुत बेसी आम गाँव देख जी जन शिक्षक पुआ को से शिक्षित कर शिक्षक होती अर्थात ताकर जीनटा भीतर को आसूँ पिला ना ना कलाटा भीतर को आसुनी आसूची जी तू केते लोक कथा कहूँ से ना ना जो केते जन वेद पढ़ी पकाउछन्ति से केते जन कि बहुत कम ना ना सेटा से
ବାପା କଳା ବି ଆସିଥାଏ ହେଲା କି ଯେତେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଝିଅ ନାଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏତେ ନାଚ କି ନା ମୋ ବୋଉଠାରୁ ଶିଖିଛି କି କହିବ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କଳାଟା ସବୁ ଆସିଛି ହେଲା କି କଳାଟା ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଳା ଆସୁଛି କେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଘରେ ବି ଭଲ କଥା ଘଟିଯାଉଛି ସେଟା ଘଟେ କେମିତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଦ ଥାଏ ବା ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଦିଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସଂସାରଟା ପାଳିବ ନା ଚଳିବ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକି ସିନା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କିଏ ଛୋଟା ହେଇଯାଉଛି କିଏ କୁଜା ହେଇଯାଉଛି ମା ପେଟରୁ ସେମିତି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି ବୁଝିଗଲେ ସିଏ ପଢ଼ିପାରିବ ସିଏ ତ କ'ଣ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ ଶୁଣ ବହି ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ ସେ ଗାଇଜ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ତା'ର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ନା ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏବେ ହେଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିଟା ଫେରି ଆସିଲା ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା ଆବୃତ ହେଇକି ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ତା ଜ୍ଞାନଟା କହିଲା ସେମିତି ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ବି ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଯେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧର ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ରୋଜଗାର କରି ଶିଖିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଣିବା ସେ 50,000 ନେବ ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ସମାଜର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯାଇପାରୁଛି ବେଳେବେଳେ ବି ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ସେଇ ଯଦି ଏବେ ଠାକୁର ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନାଇଁ ଆଉ ଅଧିକା ବିକଶିତ ନ କରି ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କୁ 14-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଆବୃତ କରିଦେବେ ଆଉ ସେ କଳା ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ରହେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଏତେ ଦିନ ପରେ 34-35 ବର୍ଷରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆସିଗଲା କ'ଣ ଅଛି ଜନ୍ମ କଳା ବି ଆସେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରେ ଆମର ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ତ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମେ 10ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲିବା ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେଇଟା କୌଣସି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖୋଲା ଥାଏ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ବୁଝିବା ହେଲା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ତେଣୁ ହେଇପାରିବେ ଆଜିକାଲି ବି ଆମେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ପିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷର ପିଲା ଆମ ନାତୁଣୀଟା ବି ଆଖି ମାରି ଶିଖିଲାଣି ସେ ଆଇ ଲଭ୍ କହୁଛି ଏମିତି ସେମିତି ପିଲା ଆଜିକାଲି କ୍ଲେଭର ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ ଆଗର ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଏମାନଙ୍କ ଥର କ୍ରିୟା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋବାଇଲ ପାରିବନି ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି ଛୁଆ ପାରିବନି ନେ ଛୁଆଟା କରିଦେ ନା ସେ ପଟପାଟ କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ ଅଧିକା ଟିକେ କ୍ଲେଭର ହେଇଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ବଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଧିକା ସାର୍ପ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ସାର୍ପ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ଛୋଟ ପିଲା ସେ 5-10 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଯେ ଅଧିକା ଚାଲାକ ହେବ ଭଲ ତାହା ନୁହଁ ଅଧିକା ଚାଲାକି ହୁଣ୍ଡା ହେବ ଦେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆବେଳୁ ହୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଭଲ କଥା ଯେ ଲୋକ ତମ ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ରହିବେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ତମେ ଭଲ ତମେ ଭଲ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ନେଇଯିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିକି ମନ୍ଦ ହେବି ନା ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ରହିବି ଏ ବିଚାର କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ ତୁମେ ଖରାପ ବୋଲି ଏଇଟା ସମାଜର କଥା ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଛୋଟପଣ ଦେଖେଇବା ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭାରି ପୁଣ୍ୟବାନ ଆଉ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଦାନୀ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଖୋଉଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ଆଉ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖୋଉଥିଲେ ତେଣୁ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗାଡ଼ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ
ଆଗେ ବସ୍ତ୍ରପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ 100 ଲୋକ ରୋଷେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ବି ଚାକିରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ କହନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ କ୍ଷୀରିଟା କରିସାରିକି କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିଛି। ଆଗରୁ କହିଥିବେ କାହିଁ ଯେ ତାର ମନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଚିଲ ବା ଯାଉ ସଞ୍ଚାଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଖର ସାପକୁ ଧରିକି ଯାଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦରମରା କରିଛି। ସେ ତାର ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଖରଟା ସେଠୁ ତାକୁ ଛାଟି ଦେଇକି ଆସି ସେ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଗରମ କ୍ଷୀରି ନା ପଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଉପରେ କ୍ଷୀରି। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସବୁ ମରିଗଲେ। ଧର ଇଏ 10 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କି 20 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୋଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ? ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଉଥିଲା ତା ସପକ୍ଷରେ କହିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଲୋକ ମରିବେ ତା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବେ? କ'ଣ କଲେ? ତେଣୁ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ବାଲା ବିରୋଧ ଏକ ହେଇକି କହିଲେ ରାଜା ଜାଣିକି ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ତ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଆ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ମରିଗଲେ ତା ଅଜାଣତାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଜାଣତାରେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦୋଷ ଦେଲେ କାହାକୁ? ରାଜାକୁ। ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ବି ରାଜପଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଲେ ଯେଉଁ କାରଣ ଥାଉ ପଛେ ମୁଁ ବି ଆଉ ରାଜା ହେବି ନା। ଏ ହେଲା କଥା ଯେ ଲୋକ କହିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇଟା ଏମିତି ରାଜା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜପଦ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ରାତି ହେଲା, ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, କାଲି ପଳେଇବି। ସେଠି ସେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାଇଟି ତାର ବିଲ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀଟି ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଭାଇ ବିକିଲା, ଆରେ ବାବା ନେଇ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଆ ପିଆ କରିବେ, ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସଛୁ। ସେ ଧ୍ୟାନରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନା କଲେ ନାଇଁ ଉଠାଅ ନା, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସରୁ। ସେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଭା ହେଉଛି, ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜା କାଳେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି। ସେଠି ଯମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ଦୋଷ କାହାର, ଦୋଷଟା କାହାର? ଯେ ଛଞ୍ଚାଣର ଦୋଷ ନା ସାପର ଦୋଷ ନା ରୋଷେଇ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ନା ରାଜାର ଦୋଷ? ତେଣୁ ଇଏ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଏ ବିଚାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇପାରୁନି ଦୋଷ କାହାର। ଏ ଲୋକ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ସେଇ ରାଜା। ଯେ ଦୋଷ କାହାର, ଦୋଷ କଥା ଭାଇ କଲେନି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁନୁ, ସେଠି ଦୋଷ କାହାରଟା ଜାଣିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲୁଣୁ ଆମକୁ ବି ଅଡ଼ୁଆରେ, ମୋତେ ବି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଲୁଣି, ଦୋଷ କାହାର ନା ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଫେର କାଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯାହା ଜଣା ହେବ ନା, ଆଉ ଆଜି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜା ଯାଉଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ରହିଲେ ଏଠି କେମିତି ହେବ? କଥାଟା ହେଉଛି। କହିଲେ ନାହିଁ ବାପାରେ, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ଯିବି। ସେ କହିଲେ ରହିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଇଏ ଝିଅ କାଲି ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରେ କୋଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପଳେଇବି, ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ତାପରେ ଦିନ ସେ ଝିଅ ତାର ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଧ୍ୟାନ କଲା, ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ସମୟ କଲା, ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, କିଏ ଦୋଷୀ? କହିଲେ ନା ଦୋଷୀ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ହେଇନି। କହିଲେ ନାଇଁ ଛଞ୍ଚାଣର ଦୋଷ ସେଠି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ଛଞ୍ଚାଣର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସାପ ନେବ, ଆଉ ସାପ ତ ତାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସାପରେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ତ ଜାଣିକି ପକେଇନି, ସେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି, ମନ୍ଦଟା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଦୋଷୀ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ରାଜା ତ ବିଲକୁଲ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ରାଜା କ'ଣ ଜାଣିଛି? ସେ ରାଜାର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁ କି ସବୁ କାହାର ତ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏବେ ଦୋଷ ହେଲା କାହାର? କହିଲେ ନାଇଁ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚଟାଣରେ ବସିକି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଗାଁ ଲୋକ ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇଦେବାନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା।
सी बांटिकी से गुड़ा सब देदेले जो दोष किए ने जो 5 खंड गाँ बसला 5 पंचायत बसला सी जिते जन थे समस्त से दंड बांटिकी दिगला कि राजा फजा दोष ना राजाश्री भारी आनंद है ना ना मो कहबार अर्थ कौन ना तुमको जे गाड़ी दौर सी दोष नौ ना तुम कौन असुविधा हो तमें जिते गाड़ी खाइब जिते निंदा खाइब से तुम से परिमार्जित हम पाप गुड़ा से धोई हम आ जो दिन लोक तुमको कंदेबे से जान लुह गड़ से तुम बैकुंठ पर तुम घर तैयारी हो जान कथा हूँ गरम क्षीरीटा थिला ना एटा आम कौन स्वाभाविक रखुना कौन तार कौन उद्देश्य थिला गोटे कौन पढ़ू ना 20 वर्ष धरी पढ़ुला कि सी से बाबद एत कहीं चिंता कर सेमती तो प्रतिदिन करे ना ये ठांकी कहीं रखो ठंडा ताले आम आमर माने उत्तर कौन रहा हाँ एत कह तेणु कहवा लोक दोष नहीं तेणु आम साधारणतः पाप कले माने आमर जो साधारण जो पाप अच्छी किए पगार गाई मरीजा कि एमती सब अच्छी सी तुम गाँ को डाकिकी आगे से कथा गुड़ा हुए कहीं 5 मुखर न पड़े से समाधान हुए ना 5 लक्ष पड़ा अर्थ समस्ते किसी पुण्यता को देवे बा से गंगा गले जो जो कथा है तेणु जोटा पंडित विचार से तुम शुणव ना 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 तुम पंडित पाक जाओ सी विचार कर ना तुम सब शुणा एत अर्थात जो लोक पाप करे जी नब जी जी देखी सी भी से नब आ जी भी शुणी तार भी अंश विशेष पाइब तेणु ये शास्त्र नियम अच्छी है ना ना तेणु शास्त्र नियम हाँ नहीं तेणु कार विरुद्ध न कहवा भल सी कर्म करुच्ची तुम लोक अच्छा भल के कहबे कहीं कहती ना कौ दिन से मंद हम से कथा सब धर तेणु जी जी आलोचना करती मंदरा पाक जाए असुविधा कौन अच्छी भल कथा कहले ना ना रख जय श्री राम।